Vanakkam, Chennai Coaching Center. Today exam clarification. Please careful listen to the video. Question number 26. பஞ்சாயத்து அமைப்புக்கான சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல்களை நடத்தும் அமைப்பு. In order to ensure free and fair election and to conduct all elections to panchayats, the power is vested with Option A. இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர், Chief Election Commission of India. Option B. மாநில முதலமைச்சர், Chief Minister of State. Option C. Chief Secretary of the State, மாநில செயலாளர். Option D. மாநில தேர்தல் ஆணையம், State Election Commission. Answer is Option D, State Election Commission. Question number 27. இந்திய அரசியலமைப்பின்படி எப்போது முதல் பொது தேர்தல் நடைபெற்றது? The first general election under the Indian Constitution was held during Option A 1949, Option B 1950, Option C 1952, Option D 1953. So Option C is the correct answer, 1952. Question number 28. ஒருவர் இந்தியாவில் நடக்கும் பொது தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்கான தகுதிகள். A person is eligible to vote in the general election if he or she. Statement 1. இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும். Statement 2. 21 வயதிற்கு அதிகமானவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். 3. அரசாங்கத்தில் ஆதாயம் தரும் பதவிகளில் இருத்தல் கூடாது. 4. உடல்நலம் சரியில்லாத காரணத்தால் தகுதியுடையவர்கள் அல்ல என்று கூறுதல் கூடாது. Is a citizen of India, is not less than 21 years of age, does not hold any office of profit under the government, is not disqualified on grounds of unsound mind of the statement. So options எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 2 and 4. Option is 1 and 4. Question number 29. அரசாங்க நிதி உதவியில் தேர்தல் நடத்தும் விதி எங்குள்ளது? State funding of election takes place in Option A. Germany and Austria. Option B. USA and Canada. Option C. Britain and Switzerland. Option D. France and Italy. And final the answer is Option A. Germany and Austria. Question number 30. நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்காளர் சீட்டினை தயார் செய்வதற்கான பொறுப்பு யாருடையது? Option A. தேர்தல் ஆணையர், எலெக்ஷன் கமிஷன். Option B. சீஃப் எலக்ட்ரல் ஆஃபீஸர். Option C. மாநில தேர்தல் ஆணையர், ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன். Option D. none of the above. So Option D. none of the above is the correct answer. Election registration officer is the correct answer. So இங்கே தப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு, sorry for this. And 31. எந்த சரத்து தேர்தல் சர்ச்சைகளை தீர்ப்பதற்கான தீர்ப்பாயத்தை அமைப்பதற்கான அதிகாரத்தை நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்திற்கு வழங்குகிறது? Which article empower the parliament or state legislature to establish a tribunal for the adjudication of election dispute? Article 233D, Article 233A, Article 233C, Article 233B, Article 233B. It's a election dispute tribunal. Article 323A. It's an administrative tribunal for government servants related disputes. Question number 32. எந்த வயதில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வினை பெறுவார்கள்? The judges of High Court retired at the age of 62. Option B 65, Option C 60, Option D 64, Option A 62 is a correct answer. Question number 33. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது அல்லது எவை சரியானது? Which of the following statement is or correct? 1. உச்ச நீதிமன்றம் தான் நாட்டின் உயர்ந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ஆகும். சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல். ஸ்டேட்மெண்ட் 2. உச்ச நீதிமன்றம் அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன். சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த கஸ்டடியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். 3. உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவுரையை குடியரசுத் தலைவர் கடைபிடிக்க வேண்டும். சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வைஸ் இஸ் பைண்டிங் ஆன் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் 4. உச்ச நீதிமன்றமானது தனக்கு கீழ் உள்ள நீதிபதிகளின் நியமனத்திற்கு அதிகாரம் கொண்டு உள்ளது. சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் empowered to appoint the judges of lower court. So Option A 1 only, Option B 1 and 2, Option C 1, 2 and 4, Option D 1, 2, 3, 4, or
all the above. ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி 1 and 2. Supreme Court of India is the highest court of appeal. Supreme Court is the custodian of the constitution. Supreme Court advises is binding on the president. It's not binding. So ரெண்டு அட்வைஸ் கொடுப்பாரு, அதில் ஒரு அட்வைஸ் இஸ் நாட் பைண்டிங். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன், நாட் a judicial pronouncement. Okay. And option 4, Supreme Court is empowered to appoint the judges of lower court. No, lower court, which means district courts also there. So only the collegium recommend the names of high court judges only, not the district courts and session courts. Question number 34. உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளை தீர்மானிக்கும் அமைப்பு. The High Court of a state consists of Chief Justice and such other judges as may be determined by the A. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி. P. Chief Justice of the Supreme Court. B. Legislature of the state. C. The Parliament, நாடாளுமன்றம். D. The President, குடியரசுத் தலைவர். Option D. President is the correct answer. 35. Question number 35. கீழ்கண்ட மாநிலங்களில் எவற்றிற்கு சொந்தமான உயர்நீதிமன்றம் இல்லை? Which of the following states do not have their own high courts? Option A. Delhi, Assam, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Option B. Kerala, Karnataka, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir and Assam. Option C. Odisha, Andhra Pradesh, Haryana, Delhi, Kerala. Option D. Arunachal Pradesh, Assam, Goa, Puducherry. Option D is a correct answer. Arunachal Pradesh, Assam, Goa and Puducherry. Question number 36. உயர் நீதிமன்றம் எதற்கு உட்பட்டது? The High Court is in the option A. மத்திய பட்டியல் யூனியன் லிஸ்ட். ஆப்ஷன் பி மாநில பட்டியல் ஸ்டேட் லிஸ்ட். ஆப்ஷன் டி பொதுப்பட்டியல் கன்கரன் லிஸ்ட். ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் த எபோ. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர், யூனியன் லிஸ்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 37. கீழ்கண்ட எந்த பிரிவுகளில் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் உள்ளது? With which of the following category of the Supreme Court of India has the power to decide? Select a correct answer given below. ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ குடியரசுத் தலைவரால் பரிந்துரைக்கப்படும் சட்டம் பற்றிய வினாக்கள். A reference made by the president on a question of law or fact. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 அரசியலமைப்பிற்கான விளக்கம் கோரப்படும் வழக்குகள். A case involving in interpretation of the constitution. ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 3 சட்டம் பற்றிய பொது கேள்விகள். A case involving a substantial question of law of general importance. And final statement அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்ட சவால்கள். A case where the constitutionality of law has been challenged. So option A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 1, 3, 4, D 1, 2, 3, 4. And the final answer is option B 2, 3, 4. One is a wrong answer. Which reason is a reference made by the president on a question of law or fact. குடியரசுத் தலைவரால் பரிந்துரைக்கப்படும் சட்டம் பற்றிய வினாக்கள். ஒன்லி த அட்வைசரி, நாட் த டிசைடிங் ஃபேக்டர். ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் அதில் தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் கிடையாது, ஆலோசனை கூறும் அதிகாரம் மட்டுமே உள்ளது. கொஸ்டின் நம்பர் 38. நீதித்துறை மறு ஆய்வுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ஏன்? நீதித்துறை மறு ஆய்வு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ஏன்? In India, the power of judicial review is restricted because option A executive is supreme, நிர்வாகத்தின் அதிகாரத்துவம். B the legislative is supreme, நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரத்துவம். ஆப்ஷன் C நீதிபதிகளின் பணியிடை மாற்றம். The judges are transferable. Option D none of the above. Option D none of the above, which means the constitution is supreme. Question number 39. உயர் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்துவம் எதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது? The jurisdiction of the state high court can be extended by option A உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி chief justice of India. Option B the prime minister பிரதமர். ஆப்ஷன் C the president குடியரசுத் தலைவர். ஆப்ஷன் D நாடாளுமன்றம் பார்லிமெண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் D is a correct answer. 4 உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர அமைவு எங்கு உள்ளது? The permanent seat of Supreme Court is at option A Mumbai, option B Kolkata, option D Delhi, option D Chennai. Option the permanent seat is Delhi. அப்போ டெம்பரரியாக சீட் அமைக்கலான்னு கேட்டால் இட்ஸ் பாசிபிள். Supreme Court consult with the president after deciding what are the places to be set up the branch of Supreme Court in India.
கொஷின் நம்பர் 41. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளை கொண்ட நீதிபதிகளின் குழு பரிந்துரைக்கும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் நியமன முறைக்கு குடியரசுத் தலைவர் கடமைப்பட்டவர் ஏன்? The appointment of the judges of the Supreme Court, the recommendation of the collegium consisting of the Chief Justice of India and 4 of the senior most judges of the Supreme Court is binding on the President. Option A, இது அரசியலமைப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. It is so provided in the Constitution. Option B, இது நீண்ட காலமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாடாகும். It has been the consistent practice for a long time. ஆப்ஷன் சி, நாடாளுமன்றத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட விதியாகும். இட் ஹாஸ் பீன் லே டவுன் பை த பார்லிமெண்ட். ஆப்ஷன் டி, எவற்றில் இல்லை. நன் ஆஃப் த above, which means the answer is it has been laid down by the Supreme Court in that judges cases. So it is very important, the collegium process. In 2006, the Supreme Court overruled the government body, National Judicial Appointment Commission. ஸோ ஜேஎஸ் கேகர் தலைமையிலான உச்சநீதிமன்ற அமர்வு அது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லிட்டு நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷனை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் அதுக்கான லே டவுனை உருவாக்கியிருக்கு. கொஷின் நம்பர் 42. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது அல்லது எவை சரியானவை? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் கரெக்ட்? 1. இந்திய அரசியல் அமைப்பின் விதிகளின்படி வட்டார தேர்தல் அதிகாரியை மாநில ஆளுநரின் பரிந்துரையின்றி நீக்குதல் இயலாது. As per provisions of the Constitution of the India, a regional commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the governor of the state where the regional commissioner is posted. Second statement, the number of election commissioner in the election commission shall be fixed by the president from time to time. தேர்தல் அதிகாரியின் எண்ணிக்கையை குடியரசுத் தலைவர் அவ்வப்போது தீர்மானிக்கிறார். ஆப்ஷன் ஏ 1 only, ஆப்ஷன் பி 2 only, ஆப்ஷன் சி both 1 and 2, ஆப்ஷன் டி none of the above, 2 only. 43. மக்களவை தேர்தலில் தொகுதியில் நடைபெறும் சர்ச்சையின் போது தேர்தலை நிறுத்தி வைக்கும் அதிகாரம் உடையவர். In the Lok Sabha election, who among the following can order adjournment of poll of election on the ground of booth capturing? ஆப்ஷன் ஏ Chief Election Commission of India, இந்திய தேர்தல் ஆணையம். ஆப்ஷன் பி சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர், தலைமை தேர்தல் ஆணையர். ஆப்ஷன் சி மாநில தலைமை தேர்தல் ஆணையர், சீஃப் எலக்ட்ரல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஆப்ஷன் டி தொகுதியின் தேர்தல் அதிகாரி, ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூவன்சி. த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் த ரைட் டு அட்ஜாயின்மெண்ட் ஆஃப் போல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூவன்சி ஆஃப் பூத் கேப்சரிங். 44. கீழ்கண்டவற்றுள் எது நேரடியாக உச்சநீதிமன்றத்தின் முறையீட்டு அதிகாரம்? Which one of the following is directly related to appellate jurisdiction of the Supreme Court of India? குற்றவியல், உரிமையியல், அரசியலமைப்பு வழக்குகள். Appeals made in civil, criminal, constitutional cases. ஆப்ஷன் பி உரிமையியல், அரசியலமைப்பு வழக்குகள். Appeals made in constitutional and criminal cases. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுக்கு இடைப்பட்ட சர்ச்சைகள் தொடர்பான வழக்குகள். அட்ஜுடிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ். இவற்றில் எதுவும் இல்லை. நன் ஆஃப் த above. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சிவில் எல்லா கேசஸுக்குமே சுப்ரீம் கோர்ட்டை அப்ரோச் பண்ண முடியும். சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் இன் த கண்ட்ரி. ஸோ ஈச் கேசஸ் ஹேஸ் பீன் அப்பீல் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 45. உச்சநீதிமன்றம் எதன் மூலம் அமைக்கப்பட்டது? த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் செட் அப் பை. ஆப்ஷன் ஏ நாடாளுமன்றம், பார்லிமெண்ட். ஆப்ஷன் பி குடியரசுத் தலைவர், த பிரசிடென்ட். ஆப்ஷன் சி அரசியல் அமைப்பு, த கான்ஸ்டிடியூஷன். ஆப்ஷன் டி இவற்றில் எதுவும் இல்லை. நன் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் அத்தாரிட்டி. ஓகே. 46. தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் பதவி காலம். த சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஃபார் த பீரியட் ஆஃப். ஆப்ஷன் ஏ 5 years, ஆப்ஷன் பி 7 years, ஆப்ஷன் சி 4 years, ஆப்ஷன் டி 6 years. ஸோ ஆப்ஷன் டி 6 years ஆர் 65 ஏஜ். ஓகே. எது முன்னாடி வருதோ அதன் அடிப்படையில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ரிட்டையர் ஆவாங்க. 47. அக்டோபர் 12, 2011 தேர்தல் ஆணைய விதியின்படி மாநில கட்சிகள் அங்கீகாரமானது. அவை பெரும் இடங்கள் அல்லாமல் குறிப்பிட்ட சதவீத அளவு வாக்கினை பெற்றால் போதுமானது. எத்தனை சதவீதம்? The Election Commission on October 12, 2011 decided to henceforth recognize such a state parties that had what percentage of votes polled in a state irrespective of the number of seats they got, 8%.
48 தேர்தல் ஆணையம் என்பது எலெக்ஷன் கமிஷன் இஸ் ஏ ஆப்ஷன் ஏ இண்டிபெண்டன்ட் பாடி, ஆப்ஷன் பி கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி, ஆப்ஷன் சி ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி, ஆப்ஷன் டி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி, ஆப்ஷன் பி கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி. 49 உச்சநீதிமன்றத்தின் செயல்முறை மற்றும் நடைமுறை ஒழுங்கு விதிகளை உருவாக்கும் அமைப்பு. The rules for regulating the practice and the procedure of the Supreme Court are made by the ஆப்ஷன் ஏ குடியரசுத் தலைவர், த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, ஆப்ஷன் பி உச்சநீதிமன்றமானது இந்திய பார் கவுன்சிலின் ஆலோசனையுடன் உருவாகியது, த சுப்ரீம் கோர்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் த பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா, உச்சநீதிமன்றம் தனக்கு வகுத்துள்ளது, த சுப்ரீம் கோர்ட் அலோன், ஆப்ஷன் டி உச்சநீதிமன்றமானது குடியரசுத் தலைவரின் அனுமதியுடன் வகுத்துள்ளது, த சுப்ரீம் கோர்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் த அப்ரூவல் ஆஃப் த பிரசிடென்ட், ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின், கூற்று அசர்டன் உச்சநீதிமன்றமானது நீதிமன்ற பதிவு ஆகும், த சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட், காரணம் ரீசன் இது தன்னுடைய தீர்ப்புகளை பொதுவெளியில் வெளியிடுகிறது, இட் டெலிவர்ஸ் த ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் ஓப்பன் கோர்ட். ஆப்ஷன் ஏ போத் ஏ அண்ட் ஆர் இண்டிவிஜுவலி ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ, பி போத் ஏ அண்ட் ஆர் இண்டிவிஜுவலி ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ, ஏ இஸ் ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் ஃபால்ஸ், ஆப்ஷன் டி ஏ இஸ் ஃபால்ஸ் பட் ஆர் இஸ் ட்ரூ. And finally, the correct answer B, both A and R individually true and R is not the correct explanation of A. Okay, thanks a lot for watching these videos. If have any doubt on these questions, please comment below. Thank you and thanks a lot.